سر بتائیے گا، خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد، کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں ابھی تو سلمان صفدر سے ملاقات تو تفصیلی میری ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ ہوگی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن جو بات گوہر صاحب نے بتائی ہے، بیرسٹر گوہر نے جو آن دا فلور آف دی ہاؤس بتایا ہے، ہم نے جلسہ جو مؤخر کیا ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت بھی یہ تھی کہ جو ہے عظیم تر قومی مفاد میں ہم ملکی وقار کو جو ہے بالا تر رکھیں گے ہر چیزوں سے، اور جلسہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ اس لیے باقی جو معاملات ہیں یہ تو سلمان صفدر سے ملاقات کے بعد ہی میں عرض کروں گا۔ یہ بات انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ عمران خان کے حوالہ سے ناطہ سے کی ہے، ساتھ ہی پولیٹیکل کمیٹی نے بھی جو ہے مشاورت کے بعد یہ طے کیا۔ پھر آج جو تھی اسپیکر صاحب کی مداخلت ہوئی اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ بات چیت کیجیے گا، چنانچہ محمود خان آچکزئی، بیرسٹر گوہر اور ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہے یہ خواجہ آصف صاحب حکومتی جانب سے تشریف لائے تھے، ان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے تھے، پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے، اور ایم این اے پیپلز پارٹی وہ بھی تشریف لائے تھے، اور اسی طرح جب بات چیت ہوئی تو پھر سر یہ جلسے کا اعلان سہیل افریدی صاحب نے کیا تھا، کیا انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے کہ جلسے کو منسوخ کیا گیا ہے؟ تو کیا وہ ایگری ہیں اس چیز پہ یا وہ جلسہ کریں گے؟ ابھی ایگری تو ظاہر ہے جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہ ہدایت بھیج دی ہے، تو پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ سہیل افریدی صاحب کو کوئی مزاحمت یا کوئی ان کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ کھوسا صاحب اس جلسے کا بتائیے گا، کھوسا صاحب میری سہیل افریدی صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ذاتی طور پر، یہ آپ ان سے کھوسا صاحب خان صاحب کی صحت کے حوالے بتائیے گا کہ صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کی آنکھ کا علاج ہو رہا ہے، ہماری تسلی تشفی کے مطابق تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ موقف تھا کہ ان کے معالج جو کامران صاحب ہیں اور جو عاصم یوسف صاحب ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کو شامل نہ کرنا، ان کی فیملی کو شامل نہ کرنا، اور ان کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں جو ہے شفٹ نہ کرنا، یہ ہمارے جو ہے سمجھ سے باہر ہے۔ باقی ماشاءاللہ وہ پرعزم تھے، اور باقی اوور آل ان کا صحت ٹھیک تھی۔ کھوسا صاحب آپ نے حکومت کے کہنے پہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے، اس کا مستقبل میں جا کے کیا ثمر ملے گا آپ کو؟ نہیں، حکومت کے کہنے پر ہم نے بالکل نہیں کیا ہے، خان صاحب نے حکومت کا تو کوئی قابرین نہیں تھے، ہاں انہوں نے آ کے ریکویسٹ ضرور کی ہے، لیکن ہم نے عظیم تر قومی مفاد میں کیا ہے تاکہ پاکستان میں کیا جو یہ امن کا پروسیس جو ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یا گلف سٹیٹس بھی اس میں ساری انوالو ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ اس میں کسی قسم کا جو ہے رکاوٹ یا کسی قسم کا کوئی شائبہ ہو کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی ایسا خلفشار ہے جو شاید اختلاف اس معاملے میں پائی جاتی ہے، اس کا شائبہ ہم نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ انہی دنوں میں جو ہے بیرونی یہاں جو ہے وہ آ رہے ہیں، ایران کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، اور یہ پارلیز جو ہے یہ بڑے بہت زیادہ انٹرنیشنلی امپیکٹ کرنا ہے انہوں نے، نہ صرف یہ کہ امن جو ہے مستقل بحال ہونا چاہیے، بلکہ تمام دنیا کے جو ہے اس پر معیشت جو ہے وہ ساری جو متزلزل ہو جائے گی۔ کیا کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ مستقبل میں جلسے کی تاریخ دی جائے گی یا ملاقاتیں بحال کروائی جائیں گی؟ ہم نے کوئی ایسی کنڈیشنالٹیز نہیں کی، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ مقصد تو یہی ہوتا ہے مؤخر کرنے کا کہ آئندہ جو ہوگی اس میں یہ کسی قسم کی رخنہ اندازی نہیں کریں گے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی بھی کسی ہماری جو ہے نشستیں، مخصوص نشستیں اٹھا کے وہ حکومتی ان کو ایوانوں کو دے دی گئی ہیں، تو کیا یہ ہے آپ ایسے لوگ جو ہے وہ جو ہے انصاف کی بات کرتے ہیں اور وہ ایک کردار کی بات کرتے ہیں؟ تو جو دوسری بات آپ کی مخلصی والی بات ہے، دیکھیں مخلصی جو ہے وہ بالکل ایسے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں خدارہ انصاف کریں اور ہمارے کیسز کو سماعت کریں۔ جس دن یہ لگا کیس، آپ نے کہا عید گھر گزارے گا،
जिस दिन ये 190 मिलियन पाउंड का या जिसको अलकायदा ट्रस्ट केस कहते हैं, जिस दिन समाप्त इसकी की गई उसी दिन वो बरी हो जाएगी। 27वीं तरमीमी बिल के बाद अदालतों की कोई हैसियत रह गई है? हैसियत तो है वो, लेकिन हैसियत ये है कि वो उनके हक में फैसला दे, तब तो वो काबिल कबूल है। अगर उनके खिलाफ फैसला दें तो फिर उनको ट्रांसफ़र करके चीचों की मलिया में भेज देंगे। ले उड़े हैं सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए ये कहीं ये फ्री लंच नहीं होता है। अमेरिका का आप देख लें, वो अमेरिका ये जो है अपने कौमी मफादात को तरजीह देता है, उसकी ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी, उस वक्त भी अमेरिका की हमने जो है ग़ुलामी की थी 70 और 80 की दिहाई। वो हमारी जंग नहीं थी। ज़ियाउल हक ने जो तालिबान पैदा किए थे, आज भी उसी का नासूर हम भुगत रहे हैं। ज़ियाउल हक ने भी अमेरिका की वो की थी, अमेरिका ने उसे जनरल को और एक डिक्टेटर को मजबूत किया था। उसने नहीं देखा कि जमहूरियत है या नहीं है। इसी तरह आप देखें मुशर्रफ को जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त भी जो है मुशर्रफ ने जो है बिल्कुल ग़ुलामी की थी और अमेरिका ने उसे मजबूत किया था। उस वक्त कोई जमहूरियत उन्होंने नहीं देखी थी। अब इनको जो है ईरान पाकिस्तान की ज़रूरत थी, चूँकि ईरान के साथ जंग हो रही थी, और अगर पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया का बहुत ही जो है बाअसर एक वो किरदार प्ले कर सकता है, तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज रखा जाए। तो इसलिए अमेरिका ने इनको मजबूत किया, और अब ये इसलिए उनका नाम लेके शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि उसने बेल आउट होना था। 40 दिन उसने जो है तबाही फेर दी, और वो खुद कहता है कि मैंने 100% जो है अहदाफ अपना फौजी हासिल कर लिया है, अमेरिका कहता है। और अब वो बीच में राय फरार चाहता था, इसलिए हमारे काबरीन ने जो है उसे बेल आउट किया है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उसने कोई एहसान या पाकिस्तान पर लगाया है या उसने इनको कोई मजबूत किया है। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे कि मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जाए, पर अब जो है इस सालसी के बाद किसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? नोबेल पीस प्राइज़ देखिए कोई मजाक नहीं है। नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया जाए? मैं समझता हूँ कि पहले तो ये पूरा उसका नुकसान का खमियाजा तो भुगतें जो अमेरिका ने किया है ईरान का, या नेतन्याहू ने इसराइल ने किया है ईरान का, उसकी पहले सारा मिडल ईस्ट का नुकसान हुआ है। सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, आपका कतर का हुआ है, कुवैत का हुआ है, आपका अबू धाबी का हुआ है, दुबई का हुआ है, आपका सऊदी अरब का हुआ है, ये सारी जितनी ओमान का हुआ है, गल्फ स्टेट्स जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस मौजूद थे, सारों में जो है वो ज़ाहिर है कि ईरान का दिफा करने का हक बनता था कि जहाँ से भी अमेरिकन बेसिस थे उस पर मिसाइल दागे जा रहे हैं या ड्रोन दागे जा रहे हैं, वो बिल्कुल उन तनसीबात को जो है तबाह करना जो है ईरान का हक बनता था। तो इसलिए अगर ईरान ने वहाँ किया तो वो कोलैटरल डैमेज जो है उन मुल्कों का हुआ है। तो इसलिए सारा गल्फ, सारा रीजन उसमें इन्वॉल्व हो रहा था। पहले इसका तो खमियाजा भुगतें। 80,000 जो फ़लस्तीनी मारे गए हैं, हमास के लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, उनको तबाह करके खंडर बना दिया गया है, उसको तो पहला उसका तो कोई हिसाब दे। ये तो उनको सदियां लगेंगी जो है दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने की। लीगी वज़रा तमाम ये यहाँ पे साथ दे रहे थे, वो ये कह रहे थे फील्ड मार्शल साहब को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। किस चीज़ का मुझे बताएं। क्या फील्ड मार्शल ने वहाँ जाके जंग रोकी है या जंग की शुरू की है? 40 दिन भाई, 40 दिन थोड़े होते हैं यार, तबाही फेर दी है। हाँ अलबत्ता उन्होंने अमेरिका को बेल आउट ज़रूर किया है, अमेरिका की जो है इज़्ज़त एक किस्म की साख रखने की कोशिश की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पागल हो गया था। आप देखें कि उसकी आखिरी 2-3 तकरीरें जो थी गालम गलूच पर लिटरली उतर आया था, और उसके अपने अमेरिका के अंदर से अवाम ने जो है वो उसको कंडेम किया कि ये कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुका था। और मुझे तो लगता था कि उसको जो है ये इम्पीच कर देगी, उसकी अपनी कांग्रेस इम्पीच कर देगी, या उसकी अपनी पार्टी उससे जो है निकाल देगी, ये कह के कि ये बावला हो गया है और ये इस काबिल नहीं रहा कि अब अमेरिका का सदर हो और दुनिया की वाहिद सुपर पावर को कंट्रोल करे।